है जी डॉक्टर साहब साढ़े कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है टोरंटो तो वीर गुरविंदर सिंह गाबी जी का। ये लिखते हैं टीवी 84 की संगत ਅਤੇ डॉक्टर साहब जी ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं टीवी 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਸਨਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। साडे धर्म का तां आधार यही है कि मानस की जात सबे एक पहचानबो। ते मेरी एक अपील अपने वीरां नूं यह भी है कि अपने सिक्खी जज्बे नूं कायम रखो और आने वाले समय लई तैयारी कर लो, क्योंकि जिस हिसाब नाल हिंदुस्तान विच RSS साडे धर्म नूं खत्म करना चाहती है उस हिसाब नाल सानूं सदा तैयार रहना होवेगा। अंत च मैं संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवालियां दे बचन याद करवांदा हां कि जुल्म नाल लड़न लई सिख ने अपने कोल हमेशा हथियार रखने हैं। किसी गरीब मजलूम की राखी करनी है, ना कि किसी ते वधीकी करनी है। मैं सिख कन्वेंशन ब्रैम्पटन गुरु घर च पहुंचे पत्रकार साहबाना का धन्नवाद करदा हां ते उम्मीद करदा हां कि अगे तों तुसीं भी सिखां नाल संबंधित प्रोग्रामां दी कवरेज करोगे ते कौम नूं सेध दिंदे रहोगे। धन्नवाद जी डॉक्टर साहब। वीर गुरविंदर सिंह गाबी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू लिखिया जी। उन्होंने अपनी संखेप लिखत दे विच 4 नुकतियां दे उत्ते गल कीती है। उन्होंने जिस सिंह ने आयोवा दे विच डोनाल्ड ट्रंप नू चैलेंज किया स्टॉप हेट दा बैनर लैके जी उसकी शलाघा की है। उन्होंने कहा कि भाई ये जड़ा सिक्खी दा स्नेह है, मानस की जात सब है एक है पहचान बो, और सिख दे हिस्से आए कि उसने किते भी कोई किसी नाल जदों वधीकी करदा है ते उस जिहदे नाल वधीकी हो रही है उहदे नाल खलोना है, उहदे हक च आवाज़ उठानी जी। दूसरी गल इन्हां ने कही कि RSS सानू खत्म करना चाहुंदा है और सानू इस चैलेंज नू गंभीरता नाल लैना चाहीदा और असीं इस बारे अक्सर समय दसदे रहिंदे हैं भी किस तरीके दे नाल अज ये विच वड़ चुके ने और किवें साडियां 2 प्रमुख गुरुद्वारा कमेटियां पटना साहब और हजूर साहब तो पहले ही इन्हां दे प्रभाव थले सी, दिल्ली च भी विच वड़ गए और जिस तरीके नाल सौदा साहब दा माफ़ीनामा आना और जिवें ये सारी तब्दीली और जिवें ईवन जथेदार बलवंत सिंह नंदगढ़ नानकशाही कैलेंडर का मुद्दा जिवें RSS ने डिस्ट्रॉय किया, सो ज़ाहिर है कि RSS का प्रभाव किस हद तक सिखां च। और उन्होंने ये कहा कि भाई हथियारां दी गल शस्त्र और संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां उन्होंने कोट किया कि भाई ये जुल्म नाल लड़न लई ने जी और गरीब मजलूम दी रखिया दे लई ने, किसी दा हक खोण लई नहीं। और अखीर दे विच उन्होंने जिहड़ी कल कॉन्फ्रेंस हुई है एक दिन पहला सैचरडे मॉन्ट्रियल दे विच सी जिस दे विच डॉक्टर इकदार करामत चीमा, प्रभ शरणबीर सिंह ते होर जिहड़े स्कॉलर शामिल होए। कल टोरंटो च भी है, मैं इनफैक्ट वाशिंगटन DC ट्रैवल कर रहा सी इस वीकेंड ते जी मैनू डिटेल्स का पता नहीं लगियां। ब्रीफ गलबात जिहड़ी हुई उस तो सी कि दोवें ही समागम बड़े सफल रहे। साडे TV 84 न्यूज़ की होस्ट रीत कौर भी गया होए सी टोरंटो, वो जदों अज उन्होंने आना है उन्होंने तो बाकी डिटेल पता करांगे। सो इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया वीर गुरविंदर सिंह गाबी जी का, उन्होंने सानू लिखिया जी। डॉक्टर साहब हुण तुसीं साडे दर्शकां नूं दसो अज दा विचार। अज दे विचार लई असीं पंजवें पातशाह रचित बाणी श्लोक सहस्कृति महला 5वां दे 2 श्लोक विचार लई चुने ने जी। पहला श्लोक है तरण शरण स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभ पूर्ण है, निराश आस करणं सगल अर्थ आल्या, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचिकै जी। कि वो अकाल पुरख तरन तारण है। तरन बोट नूं भी कहंदे ने, अज दी सैंच असीं जहाज नूं भी कहंदे हैं कि भव सागर तो पार खड़ना। हुण भव सागर यही है कि जिस माया दे जंजाल विच असीं फसे हुए हैं इस तो कढ के अपना दीदार अपनी उस उच्च जिहड़ी है उस अवस्था दे विच ले जाना। वाहिगुरू तरन जिहड़े उहदी शरण च आंदे ने उन्हां नूं उतारदे ने। रमणशील परमेश्वर है, जिहड़ा परमेश्वर है परम ईश्वर वो
ਕੌਤਕਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਰੰਗ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ, ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰ ਆਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲੇ, ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਘੌਂਸਲਾ, ਨੈਸਟ, ਆਲਣਾ, ਘਰ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਮਰੋ, ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਿਕੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮ ਮਹਾਦੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨੇ, ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ ਸਾਕਤ ਪਿਸਨੰਗ ਤਾ ਸੁਰਜਨੇ, ਅਸਥਿਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਭੈ ਖੀਣੰ ਤਾ ਨਿਰਭਵੈ, ਭੈ ਅਟਵਿਯੰ ਮਹਾਨਗਰ ਬਾਸੰ ਧਰਮ ਲਖਣ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਚਰਣੰ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗਮ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਘਾਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੁਖ ਸਰਬ ਸੁਖਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਬੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਦੁਰਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਿਸਨੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਰਜਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਭੈ ਖੀਣੰਗ ਤਾਂ ਨਿਰਭਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਵੈ। ਭੈ ਅਟਵਿਯਮ ਮਹਾਨਗਰ ਬਾਸੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਗਰ ਬਾਸੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਧਰਮ ਲਖਣ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਰਗਮ, ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੁਰਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਭੈ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਚਰਣੰ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮ ਮਹਾਦੁਖ ਸੂਖਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਨਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ।
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।